बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 से मैं हूं आपकी मेज़बान इरम दानिश। आप देख रहे हैं एशिया 41 की लाइव ट्रांसमिशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो हिंदुस्तान में लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनमें एक नाम राना मोहम्मद इकबाल का आता है, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। आइए आपको लिए चलते हैं और मिलाते हैं राना मोहम्मद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, कैसे हैं आप? ठीक। अंकल, पार्टीशन हिंदुस्तान से पार्टीशन हुआ, जब आप पाकिस्तान आए तो आपको कैसा लगा? बहुत तकलीफ दे हालात ने जो पार्टीशन होया है ना, नकल मकानी करते वक्त बहुत तकलीफ आई। दरअसल असी मेरे वालद साहब जोड़े ने वो फौज च सी, चाचा भी मेरा फौज च सी। वो जंगे अजीम दूसरी जड़ी हुई है ना, उदों कदे सुने है कि जबरी भर्ती की सी ते फिर मेरे अब्बा जी भी चाचा जी फौज च चले गए। तो असी मौदा सौर के रहने वाले सी, तहसील जिला लुधियाना। रायकोट फिर मेरे दादे ने मकान बनाए रैकियां के महल्ले, उत्थे आके फिर रहन लग गए। ये अब्बा जी चाचा जी जब फौज च चले गए ना, तो फिर मेरी वालदा जी है वो अपने मतलब है मेरे नानकियां दे आ गई। जी जी। और पाकिस्तान बनते हुए आपने देखा, और आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ जी, वो फिर इतने रियासत पटियाले च मौजा चल है, वो मेरे नानके सीगे। ते छींटा वाला पिंड सीगा, ते उत्थे मेरे मामे की जमीन सी। वो शहर भी ठीक सी। ये रोज़े रखने वास्ते मेरी वालदा जी है ना, इत्थे आ गई मंसूरपुर छींटा वाले। बस उत्थे रोज़े रख रहे थे। तो उस दौरान दे विच ही जिस वेले पाकिस्तान बनने का ऐलान वगैरह होया, वो फिर पार्टीशन कतलगारतगिरी होने लग गई। छींटा वाले ते सिखां ने 3-4 दफ़ा हमला किया कट्ठे होके। ये मुसलमानों का तकड़ा पिंड थी। और जब आप पाकिस्तान आए तो आप कहाँ आबाद हुए? आबाद तो फिर इस तरह होया ना कि उतों चले जो हैं छींटा वाले तो रस्ते च काबला ते हमला हो गया। मेरी वालदा भी शहीद हो गई, नानी भी शहीद हो गई, मामा भी शहीद हो गया, एक चाचा सी वो भी शहीद हो गया। मतलब है कि जोड़े काबले के विच बच्चे बंदे साढ़े अपने है सी, वो हो गए। जिस वेले काबले ते हमला होया ना, उस वेले मेरी वालदा ने मैनू ते मेरे मामे के मुंडे नूं खुरशैद नूं बांह तो फड़िया, वो कमाद के विच आके छड्डिया। ते हदायत सानू ये करती भी बेटा तुसीं बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना आवां। असीं उत्थे बह गए दोने। बाहर बड़ा शोर शराबा सी। बैठे बैठे सानूं ते नींद आ गई। असीं दोने बच्चे दोने ही सौ गए। ते जदों साडी अख खुली है तो सूरज निकलिया होया सी। मैं उठ गया ते खुरशैद नूं भी उठाया। मैं देखिया कोई रौला रूला है नहीं, ते वालदा साडी भी नहीं आई। फिर मैं बांह फड़ी। असीं बाहर जिस वेले निकले हैं तो बाहर लाशां ही लाशां पईयां सी। यानी कमादों बाहर निकले हैं, वो तकरीबन बस कह नहीं सकते जगह खाली यही जी नहीं नजर आती जिते लाश ना पई हो। असीं फिर दोने जोड़े उत्थे बह गए बच्चे जी। सानूं तो पता ही नहीं लगता सी भी असीं हुण करना की है। कोई इधरों फिर एक सिख आ रहा सी, मझां काफ़ी 15-20 मझां लैके आ रहा सी। वो जिस वेले आया तो वो मझां इधरले पासे असीं बट दे उत्ते बैठे हुए सीगे, ते वो मझां मोड़न कहण लगा भी अब मझां साडे वल नूं आउण लगियां कमाद वल नूं। वो कहंदा काका मझां मोड़िओ। असीं वो कमाद दा गन्ना लैके पड़ के तोड़िया, तोड़ के मझां नूं परे नूं करता। वो साडे कोल आ गया। तुसीं इत्थे बैठे की करदे हो? असीं कहा साडे माँ बाप पए ने। वो कहंदा चलो तुसीं मेरे नाल, इत्थे तुसीं की करना? वो बस ये है भी जिस वेले असीं वो कोई मतलब अद्धा क मील चले होवांगे ना, फिर सानूं रोड नज़र आया।
ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਢੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੱਝਾਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਮੋੜ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਝਾਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਬਸ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਪੋਲੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਅਮਰਗੜ੍ਹੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੂਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੁਨਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਬੜਾ ਮਿਲ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਘਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ। ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਮਨ ਉਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਰਿਆਸਤ 'ਤੇ। ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੁਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਥਾਣਾ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਨਾਰਾ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, 1 ਦੋਹਤਾ ਅਤੇ 1 ਪੋਤਾ ਉਹਦਾ,
ਬਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 10-12 ਮੀਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹੋਂ ਚਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਬੰਟਵਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆ ਵੀ ਸੜਕ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਆ ਵੀ ਸੜਕ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਅਮੀ ਚੰਦ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਛੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀਰਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਰਹੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਸਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਾ ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੂਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ हैं, ਕਸੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਸੜਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਜਿਹੜੇ। जी सही है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हाँ जी, ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਪੁਲ ਟੱਪ ਕੇ ਕਸੂਰ। ਬਸ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਕਸੂਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੋਂ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ हैं, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ।
मतलब अपने घर नहीं गया उधर ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਚੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਬੰਗਲਾ ਕਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 50-60 ਘਰ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੌਜਾ ਝੱਲਦੇ, ਉਹ 50-60 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਕਾਨੀਆਂ ਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਚਾਚੀ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ मेरे अब्बा जी तो पता ही नहीं लगता सी, खतों किताबों के जरिए भी पता नहीं लगता सी कितने। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पार्टीशन करके आने वाले लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइंदा मिलेंगे किसी अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।